السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 شعبان المعظم ہے 1444 ہجری، 12 مارچ 2023 سیٹرڈے کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا حکم اور کیا احکامات دیے ہیں اور کیا تیاری مجھے اور آپ کو کر لینی چاہیے رمضان المبارک سے پہلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج۔ وقال تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ وقال تعالی فی سورة المریم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ وقال تعالی فی سورة آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 183۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ، کتبہ کہتے ہیں فرض کر دیا گیا، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزوں کا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر روزے کو فرض کر دیا تھا، لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ دیکھیے سورۃ البقرہ جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس وقت ہم 23ویں رکوع پہ ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے 15 رکوع شروع کیے پہلے سپارے میں، اور اس پہلے سپارے میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا 5ویں رکوع سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلوا رہا ہے۔
अल्लाह तबारक व ताला उनको ये बात बता रहा है कि तुम्हें हमने जो है वो फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए हमने कबूल किया था, हमने तुम्हें नबूवत अता फरमाई थी, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेगेसी से पैदा होने वाले बच्चे हो और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और तुम्हारे दरमियान हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफ़े भेजे, हमने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता फरमाई, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, हमने तुम्हारे को ब्लेस्ड रखा, 2000 साल तक तुम्हारे पास हुकूमत रही, तुम्हारे को हमने बहुत से एहसानात किए, मन्नो सलवा खिलाया, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया। वो सारे 15 रुकुओं में अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात हमें बताई। 16वें रुकू में अल्लाह तबारक व ताला फिर से उन्हें कहता है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, याद करो मेरी नेमतें जो मैंने तुम पर की। और फिर 16वें रुकू से अल्लाह तबारक 15वें रुकू से अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र के बाद अल्लाह तबारक व ताला दूसरा सिपारा शुरू कर रहे हैं, जिसमें फरमा रहे हैं, सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि अनकरीब ये बेवकूफ़ कहेंगे, ये नासमझ लोग कहेंगे कि इस मुसलमानों के किबले को किसने बदल दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी और आपको भी ये बात बता रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है, हमसे पहली उम्मतों पर भी ये रोज़े थे। हमारे रोज़े में और उनके रोज़े में बहुत सी चीज़ों के फ़र्क हैं। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत रखी है। हमारा रोज़ा जो है वो सुबह सादिक से शुरू होता है और हमारा रोज़ा मगरिब के ऊपर एंड हो जाता है। हम ये बात जानते हैं कि हमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और उन्होंने उन रोज़ों के साथ क्या किया। रोज़े के साथ अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि रोज़ा मैं क्यों रखवाता हूँ, उसमें इसकी हिकमत क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इसका एक और मायना है, रोज़े इसलिए रखवाता हूँ ताकि तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए। रोज़े क्यों रखवाता हूँ, इसका एक और तर्जुमा है, ताकि तुम मेहनत करो और अपने आप को आग से बचाने की कोशिश करो, ताकि तुम अपने आप को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दो। आप देखिए, पहली उम्मतों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं, जब वो दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नसीब फरमा दे इस बुढ़ापे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ सके, आगे चल सके। ए अल्लाह, तू मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते को भेजते हैं और अल्लाह ताला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हैं औलाद की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मुझे कोई निशानी अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि तुम 3 दिन तक किसी से कलाम नहीं कर सकोगे मगर इशारे से, और इसमें क्या करोगे, इसके अंदर तुम अल्लाह का जिक्र करोगे कसरत के साथ। यहाँ लफ्ज़ जो है वो सौम का, रोज़े का नहीं आया। आगे जब हम चलते हैं सूरतुल मरियम के अंदर, सूरतुल मरियम में अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ये खजूर का तना है, इसको पकड़ो और इसको हिलाओ, और इसमें से ताज़ा खजूरें गिरेंगी और पानी पियो, ठीक है, और अपने बच्चे को देखो
اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اس بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو تم ان سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو تم ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ میں نے اپنے رب کے نام کی نظر مانی ہوئی ہے اور میں روزے سے ہوں، میں تم میں سے کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہودیوں کا روزہ کس قسم کا تھا مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہاں سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ وہ لوگ کبھی روزہ رکھتے تھے تو روزہ بولنے کا بھی رکھ لیتے تھے، کہ وہ بات نہیں کرتے تھے، کوئی اور دنیاوی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ذکر کرتے تھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے تھے، جیسے زکریا علیہ السلام کی آیات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ 3 دن تک کلام نہیں کر سکتے، اشاروں سے کرو گے اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک گفٹ عطا کیا ہے، ایک اولاد نصیب فرمائی ہے، تم ایک میری پیاری بندی ہو، اب تمہیں یہ بچہ لے کر لوگوں میں جانا ہے تو تم لوگوں کی زبان درازی کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، تو کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ واپس آ جائیے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اس چیز سے بچو کہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے کانوں کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے سونگنے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، ان سارے اعضاء و جوارے کو کنٹرول میں دے دو، کس کے؟ اللہ کے کنٹرول میں دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہ میں آسمان میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں میں نے 2 دل بنائے ہی نہیں ہیں کہ ایک دل میں شیطان رکھ لو اور ایک دل میں اللہ کو رکھ لو، ایسا میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو بھی احکامات تمہیں دیے ہیں قرآن مجید میں، کیونکہ تم وہ امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین امت ہو تم جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم قرآن پڑھتے ہو، سیکھتے ہو اور لوگوں کو سکھاتے ہو۔ تو جب تمہیں کسی کو سکھانا ہے تو تمہیں اس چیز کی پریکٹس خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تمہیں اس چیز کی خود پریکٹس کرنی ہے تو وہ پریکٹس تمہیں کیا سکھائے گی؟ تقوی سکھائے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا شعور بیدار ہو جائے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدری، اے لوگوں تم نے میری قدر نہ کی جیسی کہ میری قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کرنا کیا ہے؟ فرمایا درجہ احسان پہ کھڑے ہو جاؤ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو اللہ کی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کیلنڈر ہے آسمان پہ جو تمہیں مہینوں کی تعداد بتاتا رہتا ہے، اور یہ مہینے بدلتے رہتے ہیں اور حج کا مہینہ آ جاتا ہے، اور پھر حج کے لیے ہم نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کام جو کر رہے ہو، ہر عبادت جو کر رہے ہو، اس میں ہم نے ایک شرط رکھی ہے تمہارے لیے، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، تمہیں حج کا مہینہ معلوم ہے، فمن فرض فیہن الحج، بس جو ان مہینوں میں حج کرے اس کو یہ 3 کام نہیں کرنے، فلا رفسا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا۔ بیوی کے قریب جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی قربت حاصل کرتے ایک دوسرے سے،
फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। ये वो अमल है जिस पे अल्लाह तबारक व ताला हमें औलाद नसीब फरमाता है। ये वो अमल है जिसके लिए कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। मगर अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ये जो ब्लेस्ड नाइट्स हैं ज़िलहज्जा की 10, इसमें अपनी बीवी के करीब मत जाओ। ये पहली शर्त अल्लाह तबारक व ताला ने बताई। इसमें बताया कि शहवतों को कंट्रोल करो, अपने आप को शहवतों को कंट्रोल करो। हलाल पाकीज़ा चीज़ से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, हराम चीज़ से खुद ब खुद रुक जाओगे। वला फुसूका, दूसरी शर्त, कोई गुनाह का काम ना करो, कोई झूठ ना बोलो, कोई चोरी ना करो, कोई गीबत ना करो, कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करो, कोई ऐसा अमल ना करो जो अल्लाह के रसूल ने तुमको करने से मना किया है। ठीक है, वला फुसूका, ये शर्त पूरी करनी ज़रूरी है तुम्हें अगर तुम हज करने जा रहे हो। नंबर तीसरी शर्त क्या है? वला जिदाल फिल हज, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, एक जगह पे जमा हो रहे हैं, नज़म नस्ख ख़राब हो रहा है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, सब कुछ है। तुम्हें वहाँ सब्र करना है, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ना है कि मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, मैं किसी से गाली गलोच नहीं करूंगा, मैं कोई जगह जहाँ मुझे अल्लाह तबारक व ताला का मैं मेहमान हूँ, जहाँ मुझे जगह मिल जाएगी मैं वहाँ रहूँगा, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं करनी, मुझे यहाँ से माफ़ होके अपने गुनाहों की, ख़ताओं की, लग़ज़िशों की, कोताहियों की माफ़ी मांग कर जाना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने ये 3 चीज़ें नहीं की हज में, उसका हज कबूल हो गया। और फिर अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमा रहे? वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और तुम जो अच्छी बातें कर रहे हो और अपने आप को ट्रेन कर रहे हो इन हज के 10 दिनों में, अल्लाह ताला जानता है इसको। अल्लाह कह रहा है अपने साथ ज़्यादा राह लेके जाया करो। ज़्यादा राह मतलब पैसा लेके जाया करो। और बेहतरीन ज़्यादा राह क्या है? वो तक़वा है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है, अल्लाह तबारक व ताला के लिए सब्र करना है, अपने घर से निकलकर अपना माल खर्च करना है, अपनी नींदों को गंवाना है, अपने आराम को छोड़ना है और अल्लाह के लिए निकलकर उस मैदान अरफात में पहुंचना है जहां पर हशर का मैदान होगा, जहां अहदे अलस्त तुमसे लिया गया है। तो क्या पता चला? रमज़ान की तैयारी के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ शर्तें रखी हैं। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जब रमज़ान का चांद निकलने वाला है तो तुमने दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, इस चांद को अमन, चैन, सुकून, सलामती का बाइस बना दे। बेशक इस चांद का रब और मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है। सुबहान अल्लाह। अब इसकी तैयारी के लिए, जैसे आपको हज की तैयारी के लिए 3 चीज़ें बताई, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए आपको 2 चीज़ें बताई। वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि मेरा रब जो तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गई तेरी पहचान यही है कि वो रब मेरे दिल में है और वो हुकूमत चाहता है इस पूरे बदन के ऊपर। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि मुझे तुम्हारा भूखा प्यासा रहना चाहिए नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर यकीन है इस बात का कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। यानी जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे उसका मुआवजा मिलता है।
تو میں کام جو کر رہی ہوتی ہوں جتنا بہترین معاوضہ مجھے ملنے والا ہوتا ہے اتنا بہترین میری کارکردگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے مومن کی جان اور اس کا مال خرید لیا ہے کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض. جان جی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو مجھے توفیق دی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کروں. تو سب سے پہلے مجھے اپنے ایمان کو، یقین کو، بھروسے کو رکھنا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں انٹر کر رہی ہوں. اللہم اہلہ علینا، جس کو دیکھ کے میں نے کہا ہے اللہ اس چاند کو امن، چین، سکون، سلامتی کا باعث بنا دینا. تو یہ امن، چین، سکون، سلامتی کا باعث بنے گا کیسے؟ جب میں صحیح ہو جاؤں گی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں اپنے آپ کی ٹریننگ کروں گی. تو جب میں کر رہی ہوں تو بہت سے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. تو مطلب پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہر بندہ اس وقت محنت میں لگا گئے میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں. ٹھیک ہے، تو جب سب کے سب لگے ہوئے ہیں تو کام کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. اگر کوئی مجھ سے لڑے گا تو میں کہوں گی انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، اور میرے پہ یہ احسان کر رہا ہے بندہ کہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور میں صبر کر رہی ہوں، تو میرا ایمان پختہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا کہ صبر کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. تو میں اس بات پہ یقین کروں کہ اللہ نے کہا ہے اور میں کر رہی ہوں، فورس کر کے میں اپنے آپ کو کر رہی ہوں. آگے احتساب کسے کہتے ہیں؟ اپنا حساب لینا، اپنی فالٹس کو دیکھنا. کہتے ہیں نا کہ جب دوسروں کی نظر پڑی، دوسروں کی خطاؤں کو دیکھتے رہے تو بس دیکھتے رہے، جب اپنی خطاؤں پہ نظر پڑی تو کسی اور کی خطا ہی نہ رہی. یعنی اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یعنی میں اور آپ ایک بلبلہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک تک پہنچا رہا ہے. تو اس رمضان المبارک میں مجھے اپنا احتساب کرنا ہے، مجھے اپنی برائیوں پہ نظر کرنی ہے، مجھے اپنی ایک لسٹ بنانی ہے اپنے ذہن میں. اگر کاغذ پہ لکھ کے بنانی ہے تو کاغذ پہ لکھ کے بنانی ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں قرآن کی تلاوت کروں گی، میں ترجمے سے قرآن کو پڑھوں گی، میں اپنی تسبیحات کو، اذکار کو پابندی سے کروں گی، میں روزے کے اندر لڑائی جھگڑا برائی نہیں کروں گی، میں افطاری بنانے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، میں سحری میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے لگاؤں گی. اور یاد رکھیے سحری اپنے بچوں کے لیے بنانا، اپنے میاں کے لیے بنانا، روزہ رکھوانے کے لیے بنوانا، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا اگر آپ یہ نیت کر لیں گی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ روزہ رکھوا رہی ہوں، لوگوں کو ان چیزوں کو پکا رہی ہوں، اللہ پاک تو اس سے راضی ہو جا. حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک کھجور کے ٹکڑے سے اللہ کو راضی کر دو، کسی کا روزہ کھلوا دو. افطار پارٹیوں کی بات نہیں کر رہی، کسی غریب کا روزہ کھلوا دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دینا، اس گرمی کی شدت سے نجات عطا فرما دینا کہ جس کے لیے تو نے کہا ہے کہ وہ سوا نیزے پہ کھڑی ہوگا سورج اور میرے سر پہ ہوگا اور انسان پگھل رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس دروازے سے جنت میں داخل کرنا جس کا نام الریان ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی رمضان کی شرط ایمان، یقین، بھروسہ، احتساب، اپنے آپ کے اوپر کام کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنا، اس کے لیے اپنے آپ کو نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اور اپنے کو ایسی ٹریننگ دے کر ایسا منج کے نکلنا کہ پھر جو ہے نا انسان جو ہے وہ
بہترین انسان بن سکے، مطلوب وہ انسان بن سکے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، ایمان اور اخلاص، سچے دل سے اپنا احتساب کرنا. اب یہاں پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری خوشی اس کو اللہ کو دیکھنے میں ہوگی. دیکھیے، نماز پڑھتی ہوں فرشتے لکھتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں فرشتے لکھتے ہیں، روزہ نہیں زکوٰۃ دیتی ہوں فرشتے لکھتے ہیں، جو بھی میرا نیک عمل ہے وہ لکھتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کون؟ فرشتے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھاوے سے پاک ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً رکھا جاتا ہے. اس میں ریاکاری کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی. آپ روزے سے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا جب تک کہ آپ بولیں گے نہیں. جبکہ آپ حج کرنے جب جائیں گی تو آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں، ہزاروں لوگ آپ کو دیکھیں گے. آپ زکوٰۃ دیں گی تو کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ اس وقت زکوٰۃ نکالتی ہیں. آپ نماز پڑھیں گی تو مختلف قسم کے نمازی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور سب کہہ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر رمضان المبارک کا روزہ آپ رکھ رہی ہوں گی تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا سوائے آپ کے رب کے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں. اور قیامت کے دن جب جنت میں آپ چلی جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا سب مل گیا، کچھ چاہیے؟ جنتی کہے گا اللہ سب مل گیا، سب تو دیا ہے تو نے. وہاں آپ کو عالم دین کی ضرورت پڑے گی اور وہ بتائے گا آپ کو. اور میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بات ہمیں یاد رہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے جنت میں اللہ روزے کی جزا تو آپ نے دی نہیں. تو جنت وہ مقام ہے جہاں دیدار رب ہوگا. اپنی کانسیپٹ کو کلیئر کریں. جنت وہ مقام ہے جہاں دیدار رب ہوگا، جو روزے دار ہوگا، جس نے نفلی روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا. نفلی روزے کون سے؟ شعبان المعظم کے روزے رکھے، نفلی روزے ہیں. چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھے، نفلی روزے ہیں. پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، نفلی روزے ہیں. محرم کے 9، 10 محرم کے روزے رکھیں یا 10، 11 کے رکھیں، نفلی روزے ہیں. اس کے ذریعے جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا اس کے لیے باب الریان ہوگا. جو دروازہ سیراب کرنے والا دروازہ ہوگا روزے دار کے لیے، یقین پختہ، عمل پختہ، سب کچھ پختہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب آپ اللہ کو دیکھیں گی جنت میں کیا مزہ آئے گا. اسی طرح سے جب آپ صبح سے بھوکی ہوتی ہیں اور شام کے وقت آپ کو، جب افطاری کے وقت آپ کو کھجور ملتا ہے کھانے کے لیے اور آپ کھجور کو ٹیسٹ کرتی ہیں، ویسے تو ہزاروں کھجور کھا رہے ہیں، مگر جب آپ بھوکا رہ کے وہ کھانے کو ٹیسٹ کرتی ہیں نا، اس کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے. آپ کو بھوک کی وجہ سے سارے ٹیسٹ برڈ آپ کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کے منہ کے اندر سے ایسی بو آ رہی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ مشک کی خوشبو کہہ رہا ہے. پیٹ آپ کا خالی ہے اور جب آپ اس کے اندر بسم اللہ پڑھ کر کھجور ڈالتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سے اور پانی سے روزہ کھولو. حضرت مریم کی ابھی میں نے آپ کو وہ آیت بتائی کہ ان کو کہا اب کھجور تازی گریں گی تمہارے اوپر اور پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنی اولاد سے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کھجور کا ٹیسٹ اچھا آئے گا، کھجور کی نیوٹریشنز آپ کے اندر فوراً جائیں گی اور آپ کے معدے کو طاقت بخشیں گی، آپ کے اندر ساری انرجی واپس آ جائے گی. جب آپ کے اندر انرجی آتی ہے، آپ روزہ کھولتی ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہم نے پورا روزہ کر لیا. اور ایک جب آپ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گی تو آپ کو وہ خوشی ہوگی کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اس جنت کا رستہ دکھایا، اس جنت میں بلایا، اللہ وہ آج ہمارا مقصد پورا ہو گیا.
اور وہ کیا ہے؟ وہ دیدار رب ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دیدار رب نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس چیز کو اور سمجھیے کہ ایمان کس چیز پر ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ کے ساتھ روزہ رکھیے۔ کیا مطلب؟ ایمان بالملائکہ کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ القاف، سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، سورۃ القاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے، ان کو کہتے ہیں قرین۔ اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے نا اس کو بھی کہا گیا ہے قرین۔ سورۃ القاف کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 23ویں آیت میں، سورۃ القاف کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ یہ فرشتہ ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اللہ پاک فرما رہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم نے تمہاری آنکھوں پہ سے پردہ اتار دیا ہے اور آج تم ہمارے دربار میں حاضر ہو گئے ہو۔ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کے ساتھ اس کا ہم نشین فرشتہ اس کا رجسٹر پیش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں یہ اس کا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میرے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو قیامت کے دن میں جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی حساب کتاب کے دن تو فرشتہ میرے ساتھ، وقال قرینہ، میرا ہم نشین میرے ساتھ چپکا ہوا فرشتہ، وہ میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے شیطان جو میرے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، جو میرا شیطان ہے، وہ کہے گا قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اس کا شیطان ساتھی جو ہے قرین اس کا، وہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب پیدا ہوتی ہوں میں تو میرے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اس کو مسلمان کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی سنتا ہی نہیں ہوں، میں اس کی سنتا ہی نہیں ہوں۔ اور یہ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا میرے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، اور تم کو کیا معلوم کہ یہ عزت والی رات کیا ہے؟ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جو شب قدر کی راتیں ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات بڑی امن اور سلامتی کی رات ہے، فجر کے طلوع تک رہتی ہے۔ یہ وہ رات ہے شب قدر کی رات جس میں جو ہے نا پورے سال کیا ہونے والا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ رجسٹر ہمارے ہاتھوں میں فرشتوں کے دے دیے جاتے ہیں پورے سال کا۔ وہ رات ہے جس کو ہم شعبان المعظم کی 15ویں رات سے ایکسچینج کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں 15ویں شعبان کو، بچپن سے ہم یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ 15ویں شعبان کو ایک درخت ہے اس میں سے پتے گرتے ہیں، جس کے پتے گر گئے وہ مر جائے گا اس سال، جس کے لیے لکھا ہوگا حج اس کو حج مل جائے گا، جس کے لیے عمرہ، جس کے لیے جو کچھ بھی اگلے سال میں ہونے والا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات کو ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں شب قدر کی رات کو ہوگا، اور اس کو تلاش کرو تم۔ اور تنزل الملائکۃ والروح،
फरिश्तों के ऊपर ईमान रखो तुम, क्योंकि ये फरिश्ते उतरते हैं इस रात के अंदर, तुम्हारे आमाल नामों के अंदर अगले साल की चीज़ों को फिट करने के लिए उतरते हैं। अगर ईमान फरिश्तों पर नहीं होगा तो फिर आप कैसे इस बात पे यकीन करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिस घर में मेरी जिक्र किया जाता है, जिस घर में मेरा कुरान पढ़ा जाता है, फरिश्ते ज़मीन से आसमान तक उस घर के चारों तरफ होते हैं और कुरान सुनने के लिए आते हैं। कुरान पढ़ नहीं सकते फरिश्ते, क्योंकि कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त उनको नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कुरान मजीद में अहकामात है जिन पे अमल करना है, और फरिश्तों को अमल करने के लिए अल्लाह ने नहीं, हमारी खिदमत के लिए पैदा किया है, हमारी नामा अमाल लिखने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को पैदा किया है, अल्लाह ने उनके ज़िम्मे काम लगाए हैं उसके लिए पैदा किया है। अल्लाह ने रूह निकालने वाले फरिश्ते बनाए हैं, तेज़ हवाएं चलाने वाले फरिश्ते बनाए हैं, हमारे लिए जिक्र करने वाले फरिश्ते बनाए हैं, अर्श को अपने कंधों पे उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। इन फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक में फरिश्तों की आमद का ईमान अगर आपके अंदर नहीं है तो आपने शब कदर को कैसे पाना है? फिर तो हमें पता चला कि हमें ईमान बिल्लाह ज़रूरी है, अल्लाह पर ईमान, और ईमान बिल मलाइका ज़रूरी है। और उसमें मैंने आपको बता दिया करीन का लफ्ज़, करीन सूरतुल क़ाफ की 23वीं आयत में फरिश्ते हैं जो हमारा नामा अमाल पेश करेंगे। करीन 27वीं आयत सूरतुल क़ाफ में करीन क्या है? शैतान है, कि वो कह रहा है अल्लाह मैंने इसको गुमराह नहीं किया, ये तो खुद ही गुमराह था। और यहाँ बता रहे हैं, हदीस में आता है अबू तलहा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जब नौफिल जो है काफिर वो जुल्म किया करता था तो अबू तलहा और अबू बकर को एक साथ जोड़ दिया करता था रस्सियों से बांधकर, और फिर उनको मारा पीटा करता था। तो करीन कहते हैं किसी ऐसे को जो आपका लिबास की तरीके से आपके साथ चिपका हो, बिशिबई बदनी ही, आपके बदन के साथ चिपटा हुआ हो। तो यहाँ हमें पता चल गया दूसरी चीज़ ईमान बिल्लाह के बाद ईमान बिल मलाइका। अब आ गई ईमान बिल कुतुब। हमें किताब पर ईमान लाना है। किताब पर ईमान लाने का क्या मतलब है? किताब पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते उतरते हैं तमाम हुक्मों को लेकर। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह कह रहा है लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ और तुम्हें पता नहीं है कि ये रात क्या है। ठीक है, ये 1000 सालों से ज्यादा बेहतरीन रात है। एक रात में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब कर दी कि एक पल में सूए अर्श से हो आए मोहम्मद। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सूए अर्श से हो आए मोहम्मद। कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में किताब नाजिल कर रहा है, कुरान, मेरी आपकी हिदायत, किताब नाजिल कर रहा है हमारे आगले नसीब की, हमारे अगला प्लानर पूरा का पूरा फरिश्तों के हाथों में किया जा रहा है। इसलिए कहा गया कि रमज़ान के रोज़े रखो, ईमान के साथ अपना एहतिसाब करके अपने आप को ठीक कर लो, अपनी प्रिपरेशन कर लो, ताकि वो रात जब आए शबे कदर की, फरिश्ते जब आए शबे कदर में, किताब तुम्हारे हाथ में दी जाए अगले उसकी, तो तुम्हारे पास नेकियां हो, तुम्हारे पास इस्तग़फ़ार हो, तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की चीज़ें हों, तो तुम्हारा नसीब खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तुम्हें खुद अल्लाह लिखने की इजाज़त दे रहा है, लिखो, वरना क़यामत के दिन आओगे और किताब तुम्हारा करीन जब अल्लाह के आगे पेश करेगा तो अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि पढ़ अपनी किताब और अपना हिसाब खुद ही कर ले। अभी अल्लाह मेरी और आपकी किताब हमें दे रहा है और हमें कह रहा है अपने आप को, अपनी किताब को सही कर लो, माफिया मांग लो, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ कीना अदावत भरी हुई है तो निकाल दो।
अपने रजिस्टर से सारी चीज़ों को इरेज करवा दो, अल्लाह तबारक व ताला उसको नेकियों में बदल देगा। ये रमज़ान ऐसा है कि अल्लाह की सेल लगी हुई है। किताब पर ईमान लाना क्या है? अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये महीना रमज़ान का, इसमें नाजिल हुआ है कुरान। ये नहीं कहा हमने नाजिल किया है कुरान, हमने नाजिल किया है या नाजिल हुआ है कुरान, क्या मतलब? अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कि ये मेरा कलाम है जो मैंने बोला है, ये कलाम तुम्हारे लिए नाजिल हो गया, ये कलाम तुम्हारे लिए उतर गया, मैंने तुमसे बात की है, वो तुम्हारे को मैंने पूरी की पूरी बात जो मैंने तुमसे की है वक्तन फवक्तन 23 साल के अरसे में तुम तक पहुंचेगी। और एक वक्त आएगा जब पूरी किताब तुम्हारे हाथ में होगी, तुमसे बात कर रही होगी। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मैं आपको वो आयत पढ़ के सुनाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल तौबा में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर कोई मुशरिक, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास आता है और अल्लाह की किताब सुनना चाहता है, अल्लाह का कलिमा सुनना चाहता है, तो उसको मेरा कलाम सुना दो। सुम्मा अबलिगहु मअमना, फिर उसको उसके घर जाने दो, फिर उसको सोचने दो, समझने दो। उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करो कि अब अल्लाह का कलाम सुन लिया अब ईमान ले आओ, नहीं, उसको अल्लाह का कलाम सुनाओ, उसके बाद उसको जाने दो, उसको अमन की जगह पहुंचने दो, और फिर वो फैसला करके जब तुम्हारे पास आएगा तो वो सही मुसलमान बनेगा। क्या मतलब पता चल रहा है अल्लाह की बंदियों? यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह का कलाम सुने, अल्लाह का कलाम समझें, और फिर उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करें, तो ईमान बिल किताब आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा कि इस किताब में जो कुछ भी है वो मेरे लिए हक है, सच है, बिल्कुल सही है। अल्लाह तबारक व ताला सूरतुल बकरा में फरमा रहे हैं, सूरतुल बकरा का 16वां रुकू देखिए, सूरतुल बकरा का 15वां रुकू अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, देखिए। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब मैंने कहा ए इब्राहिम सरेंडर कर दो मेरे आगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ये मुझे भी और आपको भी बता रहे हैं कि जब हमने उसको बहुत से कलिमात से आजमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने बहुत से कलिमात के साथ आजमाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन तमाम कलिमात पर, उन तमाम अहकामात पर, उन तमाम बातों पर पूरा उतरे। तो हमने कह दिया कि हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे बच्चों को भी। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि जब हमें कोई चीज अच्छी मिले तो हमें दूसरे के लिए भी अच्छी चीज सोचनी चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो क्या है, जब आप किताब अपनी पढ़ रहे हैं, अपने लिए नेकियां जमा कर रहे हैं, तो अपने बहन भाइयों तक भी वो नेकी को पहुंचाइए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर किताब जो नाजिल हुई है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, सही हदीसों में है, इब्ने माजा में है, तिबरानी में है, इब्ने अहमद में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 रमज़ानुल मुबारक को सुहुफ़ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ा नाजिल हुआ, अल्लाह के अहकामात नाजिल हुए 3 रमज़ानुल मुबारक को। 6 रमज़ानुल मुबारक को तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। 6 रमज़ानुल मुबारक को तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर।
13 रमजानुल मुबारक को इंजील नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। 18 रमजानुल मुबारक को जबूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और 24 रमजानुल मुबारक को कुरान मजीद नाजिल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, हम 27वीं शब को रमजानुल मुबारक की जो है ना वो इबादत में लगते हैं कि शायद ये शब कदर है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। और हुजूर बाहर निकले तो उन्होंने देखा 2 शख्स लड़ रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया कि शब कदर की रात कौन सी है। फरमाया ये भूलना तुम्हारे हक में बेहतर हुआ, इसलिए क्योंकि अब तुम अगर शब कदर में को ढूंढोगे इन 5 नाक रातों में, तो कोई ना कोई एक रात तुम्हारे लिए होगी। और अगर तुम इस नियत से ईमान और एहतिसाब के साथ ना ढूंढोगे इस रात को, तो हर रात तुम्हें शब कदर का सवाब मिल जाएगा। और अल्लाह क्या कह रहा है, अल्फी शहर, वो रात ऐसी है 1000 रातों से बढ़कर है। इस रात में क्या हुआ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से तौबा करो, ये जहन्नुम से निजात दिलवाने का अशरा है। एतिकाफ करो, इसमें दुनिया से कट जाओ। हमने हज के अंदर क्या पढ़ा था, फला रफसा, अपनी बीवियों से दूर हो जाओ हज के लिए। इसी तरीके से वो जो हमारा फला रफसा है वो हज के लिए ही नहीं है सिर्फ, वो रमजानुल मुबारक में एतिकाफ के लिए भी है। फला रफसा वला फुसूका, हज के लिए नहीं है सिर्फ, वला फुसूका, कोई गुनाह मत करो, वला जिदाल फिल हज, और लड़ाई झगड़ा मत करो। वही हुक्म यहाँ पर भी नाफिज हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा रमजानुल मुबारक में मत करो। फल वाले से लड़ो मत, सब्जी वाले से लड़ो मत, बीवी से लड़ो मत, बच्चों से लड़ो मत। क्यों? क्योंकि रोजा है तुम्हारा। इन्नी इमरुन साइमुन, मेरा रोजा है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मुझे अजर देगा। ये नियत होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ईमान बिल्लाह हो गया, ईमान बिल मलाइका समझ आ गई आपको, अब ईमान बिल किताब भी आपको समझ में आ गई। नंबर 4, ईमान बिल रसूल के साथ रोजा रखना है। ईमान बिल रसूल के साथ रोजे रखने का क्या मतलब है? देखिए, रमजानुल मुबारक में हम कोशिश करते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने की। सुन्नत रसूल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की। सहरी में हुजूर ने क्या खाया, हम ये तलाश करें क्या खाया। हुजूर ने न्यूट्रिशन चीज खाई, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा क्या था? ना वो वैसे जिंदगी में झूठ बोलते थे, ना वो रमजान में बोल रहे, ना वो किसी की वैसे जिंदगी में गीबत करते थे, ना वो रमजान में करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही नमाजों में नफिल नमाज पढ़ा करते थे, सदका देते थे, मजीद सदका देने वाले बन गए। तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा सदका देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में तलाश करना है, उनको राशन पहुंचाने, ताकि वो अपना रोजा रखें, उनके रोजे का सवाब हमें मिल सके, हमारी नीयत का इखलास उन तक पहुंच सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा तलाश करें कैसे रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाफिल तलाश करें कैसे पढ़ते थे। एक इत्तबा होता है और एक इताअत होती है। इत्तबा क्या है? वो अमल जो हुजूर ने किया, हमें कहा नहीं करने को, मगर चाहा दिल में कि करते तो, ठीक है। तो हुजूर ने शाबान और मुअज्जम के रोजे रखे, कसरत से रखे। उनकी बीवी बता रही हैं कि हुजूर ने इतने रोजे रखे कि हम सोचते थे कभी रोजा छोड़ेंगे भी, समझ आई। तो हुजूर ने चूंकि किया, और इत्तिबा का मतलब है जो हुजूर ने किया, और उम्मत को नहीं कहा कि कहीं उन पे बोझ ना पड़ जाए, तो नफली इबादत के जरिए अल्लाह तबारक व ताला की वो हदीस पे अमल करें कि हुजूर ने फरमाया सजदों की कसरत कर दो मेरे साथ, यानी नवाफिल की कसरत कर दो तो जन्नत में मेरा साथ मिल जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है जो बंदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है मैं उसको करीब करता हूँ, मगर जो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ,
क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं, उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तलाश करें कि वो कैसे रोज़ा रखते थे। ये है ईमान बिर रिसालत, ठीक है, रोज़ा विद ईमान बिर रिसालत। फिर अगली चीज पांचवा, ईमान बिल आखिरत, आखिरत पर यकीन रखें और अपनी फोकस को रखें कि अल्लाह तबारक व ताला जो है ना मुझे आखिरत में जन्नत में अपना दीदार कराएगा। तो मुझे ये करना है कि मैं कम अज कम इतना तैयार हो जाऊं, इतना तैयार हो जाऊं कि मैं जन्नत के लिए क्वालिफाई कर जाऊं। मेरा रोजा ऐसा हो कि वो जन्नत के लिए क्वालिफाई हो जाए, बाबुर रियान से मेरा दाखला हो जाए। तो फर्ज रोजा रखने से मेरी प्रैक्टिस अगर नहीं हो रही तो मैं नफली रोजे रखूं जो अय्याम 20, 13, 14, 15 है, पीर जुमेरात है, शाबान के रोजे हैं। मैं अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आऊं अल्लाह के कुर्ब के, अल्लाह की मोहब्बत के। अल्लाह कह रहे लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें उम्मीदें पैदा हो जाएं, ताकि तुम्हें सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। ठीक है, आज हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग रख ली कि अगर पतला होना है तो आप 14 घंटे 16 घंटे भूखे रहिए और उसके बाद जो है वो आप जो मर्जी आए खाइए, एक टाइम आप खाएं और फिर उसके बाद आप भूखे रहें। हमने क्या किया, हमने ये चीजें इस्तेमाल करी अल्लाह की चीजों को छोड़कर। तो पतले तो हो जाएंगे, दुबले तो हो जाएंगे, पर अल्लाह की रजा को कहीं खो दिया हमने, रोजे की अहमियत को खो दिया हमने। हुजूर ने फरमाया किसी ने एक रोजा जानबूझ के छोड़ा वो सारी जिंदगी रोजा रखेगा, उसका रोजा पूरा नहीं हो सकता रमजान का। तो ईमान बिल आखिरत के साथ आपने रोज़ा रखना है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला का मुझे दीदार होना है, आखिरत में रोज़े की जज़ा अल्लाह खुद मिल जाएगा मुझे, कि मैं अल्लाह को यहाँ पर एहसान का दर्जे पे रहकर अल्लाह को तो देख नहीं सकता, कम अज़ कम वहाँ जाके तो अल्लाह को देख लूँ, कम अज़ कम वहाँ जाके तो अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात कर दूँ, कम अज़ कम वहाँ जाके तो अल्लाह से कह दूँ कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। आखिरी ईमान है ईमान बिल कदर। ईमान बिल कदर क्या है कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये वो रात है कि तुम्हें पता ही नहीं है ये कदर की रात क्या है। अल्लाह तुम्हारे टूटे फूटे आमाल को कदर की मंजिलत की निगाह से देखकर तुम्हें एक रात में 1000 साल इबादत करने का सवाब अता कर रहा है। यकीन कर लो इसमें फरिश्ते तुम्हारे लिए उतर रहे हैं, यकीन कर लो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए क्या कुछ खोल रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा कार्जिस समाई वल अर्ज, दौड़ लगा दो अल्लाह की रहमत की तरफ, दौड़ लगा दो अल्लाह की मगफिरत की तरफ, दौड़ लगा दो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, दौड़ लगा दो उस जन्नत की तरफ जहां पर अल्लाह तबारक व ताला का दीदार नसीब होने वाला है। आखिरी हदीस के ऊपर मैं अपना बयान जो है वो बंद करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये कौन है? ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं। ये एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में देखते हैं दो शख्स हैं एक साथ मुसलमान हुए हैं, एक ही दिन कलमा पड़ा है। उनमें से एक शख्स जो है वो जो है एक सहाबी जो है वो शहीद होकर अल्लाह के पास गए हैं और सेम डे अगले साल दूसरा शख्स जो उन्हीं के साथ मुसलमान हुआ था उसका इंतकाल हुआ। और अबू तलहा जन्नत के पास खड़े हुए हैं और फरिश्ता आवाज लगाता है कि आ जाओ जन्नत की तरफ, और पहले आवाज जो लगाता है वो उस शहीद को नहीं आवाज लगा रहा, वो उस दूसरे वाले बंदे को पहले आवाज लगाता है कि आ जाओ जन्नत में तुम्हारी एंट्री है, और फिर उसके बाद शहीद को आवाज लगाता है कि जन्नत में तुम्हारी एंट्री है। अबू तलहा ये देखकर बड़े हैरान होते हैं और सुबह सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे से पूछते थे कोई ख्वाब देखा है तो बताओ। तो अबू तलहा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा, इसका क्या मतलब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وہ جو شہید ہوا، ٹھیک ہے، اس کے پاس 1 سال کم ہو گیا، اور یہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو رمضان المبارک مل گیا، اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے اندر جو عبادت کر لی، اس کے اندر جو معافی مانگ لی، اس کے اندر جو اللہ کا قرب حاصل کر لیا، وہ درجے میں اس سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس 1 سال اور زیادہ ہو گیا کہ وہ نیکیاں کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس حدیث سے یہ نہیں آپ کو سمجھنا کہ میں نے شہید کی جو فضیلت ہے وہ کم کر دی، شہید کی فضیلت اس کی جگہ ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پا لیا اور آپ نے اس کو جو ہے نا صحیح طور پر اس کے فائدے اٹھا لیے، اپنی اصلاح کر لی، اپنی پرسنالٹی بنا لی اللہ کے رسول کے مطابق، تو پھر تو صحیح ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ حضور نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا اس پہ بیٹھتے ہوئے، کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا ناک خاک آلود ہو، برباد ہو، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور پھر بھی اپنے لیے مغفرت نہ لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر بھی معافی کا طلبگار نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی اپنی زندگی کو نہیں سدھارا اس نے اللہ کے لیے، پھر بھی اپنے دل سے شرک کو نہیں نکالا، غل کو نہیں نکالا، برائی کو نہیں نکالا اپنے اندر سے، تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک بیکار ہے، خاک آلود ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے لیے بھی اور میرے میاں کے لیے، میرے والدین کے لیے، دین فطرت آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے آپ سب دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرمائے، اور ہم سب کی ہر وہ بات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے جو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آخری دفعہ اس کی نمبر وائز بتا دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا روزے میں 2 شرطیں رکھی ہیں۔ کیا؟ ایمان مکمل ہونا چاہیے آپ کا یقین۔ ایمان کی کتنی قسمیں بتائیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر۔ یہ 6 ایمان مضبوط ہوں گے آپ کے، تو انشاءاللہ تعالی 7ویں آسمان پہ جو جنت ہے اس میں اور آپ داخل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔